یہ محض ایک تاریخ کا سبق نہیں بلکہ ہمارے آج اور آنے والے کل کی ایک فلسفیانہ کھوج ہے۔ کیا 2008 کے تباہ کن عالمی مالیاتی بحران اور آج کے جدید سرمایہ دارانہ نظام کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے کارل مارکس کے افکار آج بھی اہمیت رکھتے ہیں؟ جب دنیا کی معیشتیں ڈگمگا رہی تھیں اور سرمایہ داری اپنے ہی پیدا کردہ بحرانوں میں الجھ رہی تھی، تب ماہرین، مفکرین اور عام لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید مارکس کی تنقید غلط نہیں تھی۔ اس فلم کا سب سے انوکھا اور دلچسپ پہلو اس کا اینیمیشن سٹائل ہے، جو مشہور زمانہ ہالی ووڈ فلم دی میٹرکس سے متاثر ہے۔ فلم میں کارل مارکس کو ایسے کرداروں سے ملتے دکھایا گیا ہے جو اسے مشہور زمانہ نیلی یا سرخ گولی کا انتخاب دیتے ہیں۔ یہ دراصل ایک استعارہ ہے کہ آیا ہم سرمایہ دارانہ نظام کے پیدا کردہ وہم اور صارفی دنیا کے سحر میں مسرور رہنا چاہتے ہیں، یا پھر اس نظام کی کڑوی حقیقت اور استحصال کا پردہ چاک کر کے سچائی کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ اس فلم میں دور حاضر کے معروف ترین اور متنازع جدید مارکسی فلسفیوں اور دانشوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ ان میں سلاووج زیزک، انطونیو نیگری، مائیکل ہارٹ اور ژاک رانسیئر شامل ہیں، جو کارل مارکس کے نظریات کو 21ویں صدی کے مسائل پر لاگو کر کے پرکھتے ہیں۔ یہ فلم محض معاشی اعداد و شمار پر بات نہیں کرتی، بلکہ جدید دور میں مزدوروں کے استحصال کی بدلتی ہوئی شکلوں، کموڈٹی فیٹیشزم، عالمی ماحولیاتی بحران اور اس سوال پر بحث کرتی ہے کہ کیا اس استحصالی نظام کا کوئی حقیقی متبادل ممکن ہے یا نہیں۔ یہ فلم ایک آئینہ ہے جو موجودہ عالمی نظام کو اس کی اصل شکل میں دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ آئیے عظیم مفکرین کے ان مکالموں اور خیالات میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جدید سرمایہ داری کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا سرمایہ داری خود کو اور اس کے ساتھ سیارے کی دولت کو تباہ کر رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل بکواس ہے۔ سرمایہ داری دولت کو تباہ نہیں کرتی، بلکہ سرمایہ داری دولت پیدا کرتی ہے۔ آج کارل مارکس اور کمیونزم کا نظریہ دوبارہ مقبول ہو رہے ہیں۔ یہ اصل انقلابی سوشلسٹ اب ایک ثقافتی علامت بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی خواب میں جی رہے تھے؟ کیا سرمایہ دارانہ دنیا ایک نظریاتی فریب کے طور پر بے نقاب ہونے والی ہے اور اس کی جگہ وہ کمیونسٹ نظام لینے والا ہے جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے؟ بالآخر کامریڈ مارکس، کیا ہماری ملاقات ہو گئی؟ بس یوں سمجھ لیں کہ ہم نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ کیا آپ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں کامریڈ؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ پرولتاریہ کی آزادی کے لیے برجوا نظریے پر تنقید ضروری ہے۔ میں بالکل سمجھ گیا کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ کیا آپ سچ جاننا چاہتے ہیں کامریڈ؟ آپ ایک ایسے لبرل نظریے کے غلام ہیں جس کی جڑیں آپ کے تصور سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ نظریہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب آپ شیکسپیئر پڑھتے ہیں، جب آپ اپنی بیٹی کی اداکاری کی کلاسوں کی فیس دیتے ہیں، یا جب آپ بواسیر کی کریم خریدتے ہیں، کسی کو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ نظریہ دراصل کیا ہوتا ہے۔ کارل، تمہیں یقین کرنے کے لیے اسے خود دیکھنا ہوگا۔ نیلی گولی کھاؤ اور تم کولون میں ایک صوبائی اخبار کے ایڈیٹر کے طور پر جاگو گے اور ایک میسونک لاج میں شامل ہو جاؤ گے۔ سرخ گولی کھاؤ اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ مستقل انقلاب کتنا دور تک جاتا ہے۔ مارکس نے اپنی زندگی سرمایہ داری اور اس کے بحرانوں کے مطالعے کے لیے وقف کر دی، لیکن آج کے ماہرین اقتصادیات 1930 کی دہائی کے گریٹ ڈپریشن کے بعد کے سب سے تباہ کن معاشی واقعات کی وضاحت کس طرح کرتے ہیں؟ نوربرٹ والٹر ڈوائچے بینک کے سابق چیف اکانومسٹ ہیں۔ یورپ کے مالیاتی مرکز لندن اور امریکہ میں اس بحران نے فری مارکیٹ کے مستقبل پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایمن بٹلر ایڈم سمتھ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں۔ بٹلر اس بحران کا ذمہ دار مالیاتی ضوابط کی کمی کو نہیں بلکہ ان کی زیادتی کو ٹھہراتے ہیں۔ جدید معیشت کی بنیادوں میں سے ایک پیسہ ہے، اور بدقسمتی سے پیسے پر حکومت کی اجارہ داری ہے۔ اس لیے وہ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کرنسی کو تباہ کر دیتے ہیں
वो करंसी में हद से ज़्यादा इफ़राते ज़र पैदा करते हैं और वो शरह सूद को मसनूई तौर पर कम रखते हैं, जो कि आज़ाद मार्केट खुद कभी नहीं करेगी। हम बाहर जाते हैं और कर्जे लेते हैं और घर खरीदते हैं, फिर घरों की कीमत बढ़ जाती है और हम खुद को मज़ीद अमीर महसूस करते हैं, और फिर हम बाहर निकलकर मज़ीद चीज़ें खरीदते हैं। ये बिल्कुल किसी नशे पर होने जैसा है। आप जानते हैं, आप नशावर दवा लेते हैं और ये आपको फौरी सुरूर देती है और आप कहते हैं, अरे ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन फिर इसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो आप थोड़ी और मिक़दार लेते हैं और फिर वो भी ख़त्म हो जाती है, तो अगली बार आपको और भी बड़ी खुराक की ज़रूरत पड़ती है। बदकिस्मती से हुकूमतों ने हमारी मईशत के साथ बिल्कुल यही किया है और इसीलिए हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और मुझे वाकई उम्मीद है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। मेरी इंतज़ामिया कांग्रेस के साथ मिलकर हमारी मार्केटों में अदम इस्तेहकाम की ज़्यादातर बुनियादी वजूहात से निमटने के लिए काम कर रही है। इस माशी निज़ाम के बारे में, जिसे हम सरमायादारी कहते हैं, कार्ल मार्क्स का नुक्ता नज़र क्या था? उनके नज़रियात हमें एक ऐसे निज़ाम को समझने में कैसे मदद देते हैं जिसने हमारी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं पर गलबा पा लिया है। एक मुफक्किर के तौर पर मैं मार्क्स को बुनियादी तौर पर सरमायादारी के एक शानदार नज़रियादान के तौर पर देखता हूँ, लेकिन सरमायादारी का नज़रियादान होने के साथ साथ वो एक सियासी तहरीक का रहनुमा भी था, और जिसे मैं एक यूटोपियाई नज़रियादान कहूँगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसका मानना था कि उसने तारीख़ में एक किस्म की मंतिक दरियाफ्त कर ली है, इंसानी तरक्की की एक मंतिक, पूरी नौए इंसानी की तरक्की की एक मंतिक, जिसका हतमी मकाम, अगरचे वो हासिल ना भी हो सके, आफाकी आज़ादी की हालत था। अर्नेस्ट ब्लॉख ने मार्क्स के बारे में लिखते हुए एक बहुत खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया है, जहां वो कहते हैं कि मार्क्स पर अक्सर गैर मुसालिहती, जालिमाना और गैर ज़ाती किस्म की सोच रखने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। और ब्लॉख बताते हैं कि ये दरअसल इसलिए है क्योंकि मार्क्स को सरमायादारी की तरह सोचना पड़ा था। चुनाचे वो कहता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे बेहतरीन जासूस को मुजरिम की तरह सोचना पड़ता है, बेहतरीन जासूस को मुजरिम की ज़हनियत में दाखिल होना पड़ता है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक अमल है। और बिलाशुबहा बहुत से मार्क्सिस्ट जिन्होंने सरमायादारी की तरह सोचने की कोशिश की है, वो दरहकीकत सरमायादारी के मुहाफ़िज़ बन गए हैं, और शायद यही उसकी वजह है। लेकिन एक लिहाज से मेरे ख्याल में ये मार्क्स के तरीक़ाकार और उसकी सोच की तवानाई और लड़ाकापन को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। आप जानते हैं कि एक जासूस के लिए मुजरिम की तरह सोचने का क्या मतलब होता है। यूरोप पर एक भूत मंडला रहा है, कम्युनिज्म का भूत। पूप और ज़ार, मेटरनेख और गीज़ो, फ्रांसीसी रेडिकल्स और जर्मन पुलिस के जासूस। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स का सबसे मशहूर सियासी काम है। ये हमारे जदीद लिबरल खदशात से नूरी सालों की दूरी पर महसूस होता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के तारीख़ में हमेशा बहुत दिलचस्प तौर पर ताख़ीर से असरात मुरतब हुए हैं। हालांकि ये इंतहाई अजलत के लहजे में लिखी गई है, क्योंकि ये एक मंशूर है, ये एक बेसाख्ता और पुरजोश मतन है। इसके बावजूद इसके हकीकी असरात तकरीबन 50 या इससे ज़्यादा सालों तक देखने में नहीं आए। ये मुख्तलिफ अदवार से गुज़रता है, दोबारा ज़ाहिर होता है, और मुख्तलिफ औक़ात में इसके मुख्तलिफ हिस्सों और मुताबिकत पर ज़ोर दिया जाता है। सरमायादारी क्या है? सरमायादारी एक माशी निज़ाम है जो मुनाफे के मकसद से चलता है। मार्क्स के मुताबिक सरमायादारी मज़दूर तबके के इस्तेहसाल पर परवान चढ़ती है। मुनाफे कमाने के लिए सरमायादार अपने कारकुनों को उनकी मेहनत के असल वक्त की कीमत से कम अदायगी करता है। मार्क्स के लिए ऐसा इस्तेहसाल समाजी तनाज़े या तबक़ाती जिद्दोजहद की बुनियादी वजह था, जो उन सरमायादारों जो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए पुरअज़्म थे और रोज़ी कमाने के लिए जिद्दोजहद करने वाले मज़दूरों के दरमियान थी। बुनियादी सतह पर वाकई सिर्फ दो ही तबक़ात हैं, और एक तबका दूसरे का इस्तेहसाल करता है। लेकिन क्या इस्तेहसाल और तबक़ाती जद्दोजहद के मार्क्सी नज़रियात आज भी दुरुस्त साबित होते हैं, या सरमायादारों के मुनाफा कमाने के तरीके बदल रहे हैं? स्लावोज ज़ीज़िक स्लोवेनिया के एक फ़लसफ़ी हैं
جو مارکسی اور کمیونسٹ سوچ کے مقبول احیاء میں سب سے آگے ہیں۔ یہ واضح ہے اور مارکس کو پہلے ہی اس کا اندازہ تھا کہ چونکہ علم دولت کی پیداوار کے ایک مرکزی عنصر کے طور پر ابھر رہا ہے، اس لیے استحصال کی یہ کلاسک منطق اب کام نہیں کرتی۔ ایک عام سی مثال لے لیں۔ بل گیٹس اس چیز کا مالک ہے جسے مارکس ہماری عام ذہانت کا حصہ کہتا ہے، یعنی ہمارے ابلاغ کے ذرائع۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ہمیں آپس میں بات چیت کرنی ہو تو ہمیں اسے کرایہ دینا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیز آج پرولتاریہ کی تعریف کو ہی بدل دیتی ہے۔ پرولتاریہ اب صرف مزدور طبقہ نہیں رہا۔ براہ کرم ہمیں ایک ایسی نوکری فراہم کریں جہاں کم از کم ہمارا نارمل طریقے سے استحصال تو ہو سکے۔ بہت سے مفکرین کے نزدیک استحصال کا سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مارکس کے دور میں تھا۔ لیکن سرمایہ داری ارتقا پذیر ہو چکی ہے اور کام کے طریقے اس طرح بدل چکے ہیں جن کی مارکس خود بھی پیشگوئی کرنے سے قاصر تھا۔ اطالوی سیاسی فلسفی اینٹونیو نیگری کے مطابق وہ مارکس اور اینگلز کے مکمل کاموں کے شریک ایڈیٹر ہیں۔ وہ ہمبولٹ یونیورسٹی برلن میں سیاست پڑھاتے ہیں۔ اینٹونیو نیگری کے ساتھ مائیکل ہارٹ عالمگیریت پر بیسٹ سیلنگ کتابوں کے شریک مصنف ہیں۔ نیگری کی طرح ہارٹ بھی علم، معلومات اور قدرتی وسائل کو تمام لوگوں کی مشترکہ دولت کے طور پر دیکھتا ہے۔ میرے خیال میں اس کے بجائے یہ ہوا ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت نے بہت سی غیر مادی اور بعض طریقوں سے ناقابل پیمائش اشیاء کی پیداوار پر قطعی طور پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اب اس کا مرکز قابل گنتی گاڑیوں، ریفریجریٹرز اور ٹوسٹرز کی پیداوار پر نہیں ہے، بلکہ خیالات کی پیداوار، خدمات کے ذریعے سماجی تعلقات کی پیداوار پر ہے۔ یہ چیزیں غیر حقیقی نہیں ہیں، لیکن اکثر غیر محسوس اثاثے ہیں۔ نظریہ دان البرٹو ٹوسکانو سرمایہ داری کے تحت کام اور استحصال کے تعلق پر سوچتے وقت زیادہ روایتی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ کال سینٹر میں کام کرنے والے لوگ ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہو سکتے ہیں جنہیں ادراکی یا غیر مادی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ در حقیقت ایک ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں جو مزدوروں پر آمریت کی انتہائی کلاسیکی شکلوں میں منظم ہے۔ اس بات پر کہ ہر سیکنڈ یا ملی سیکنڈ کو کیسے نچوڑنا ہے، سائنسی انداز میں کام کا اس طرح انتظام کیسے کرنا ہے کہ یہ زیادہ پیداواری ہو سکے اور استحصال کی شرح تیز تر ہو جائے۔ اگرچہ ہارٹ اور نیگری بعض رجحانات کی نشاندہی کرنے میں بالکل درست ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ مثال کے طور پر غیر مادی مشقت مستقبل کی آزادی دلانے والی سیاست کا بنیادی ماخذ بنے گا۔ جاک رانسیئر مزدور طبقے کی سیاست کے ایک مشہور مفکر ہیں۔ ان کے نزدیک معاشی استحصال تمام سماجی جدوجہدوں میں غالب عنصر نہیں ہے۔ مارکس کے لیے طبقاتی جدوجہد روزمرہ زندگی کا حصہ تھی، لیکن استحصال کا نظریہ سرمایہ داری کو سمجھنے میں مارکس کا واحد حصہ نہیں تھا۔ ہم پر سرمایہ داری کی حقیقی طاقت اور اس کی قائل کرنے والی گرفت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اشیاء کی عجیب اور پراسرار دنیا میں گہرائی تک جانا ہوگا۔ یہ روشن دن کی طرح واضح ہے کہ انسان اپنی محنت سے فطرت کے فراہم کردہ مواد کی شکلوں کو اس طرح بدل دیتا ہے کہ انہیں اپنے لیے کارآمد بنا سکے۔ مثال کے طور پر لکڑی کی شکل اس میں سے ایک میز بنا کر بدل دی جاتی ہے، اور پھر بھی میز وہ عام روزمرہ کی چیز یعنی لکڑی ہی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ایک جنس کے طور پر سامنے آتی ہے، یہ کسی ماورائی چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیپٹل، سیاسی معیشت پر مارکس کا تاریخی مطالعہ اشیاء اور اشیاء کی پرستش کے لیے مختص ایک باب سے شروع ہوتا ہے۔ آج کل ہم جنسی فیٹش کے بارے میں سننے کے عادی ہیں، لیکن مارکس کے لیے کموڈٹی فیٹش کچھ بالکل ہی مختلف چیز تھی۔ نوربرٹ بولٹس میڈیا کے ایک سرکردہ نظریہ دان اور کنزیومرسٹ مینیفیسٹو کے مصنف ہیں۔ وہ پیٹر سلاٹردیگ بھی ہمارے طرز زندگی کے جدید صارفی دور میں مارکس کے کموڈٹی فیٹشزم کے نظریے کی مسلسل مطابقت دیکھتے ہیں۔ کموڈٹی فیٹشزم کا نظریہ بیان کرتا ہے کہ ہم کس طرح قدر کو چیزوں کی ایک فطری خوبی کے طور پر قبول کرتے ہیں، لیکن مارکس کے مطابق ایسا عقیدہ ایک وہم ہے۔ ہر شے کو ہر قدر کی طرح
लाजमी तौर पर पैदा किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि पानी जैसी बज़ाहिर कुदरती चीज़ को भी एक शय बना दिया जाता है, उसे साफ किया जाता है, पैक किया जाता है और गाहक तक पहुँचाया जाता है। एक ऐसा अमल जिससे सरमायादार बाकायदा मुनाफा कमाता है। कद्र देखने वाले की आंख में होती है, अशिया में कदर मौजूद नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि कमोडिटी फेटिशिज्म दरअसल किसी चीज़ को अहमियत देने के अमल का महज सरमायादाराना वर्जन है जो इंसानी तौर पर आफाकी है। क्या ये हकीकी दुनिया है या हम एक ऐसी मंडी का शिकार हैं जो हमें लुभाती है और अपनी ख्याली अशिया से हमारे हवास को उलझा देती है? मार्क्स के नज़दीक अशिया हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजूद नहीं है, ना ही इसलिए कि वो वाकई हमारे लिए कारामद हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खरीदे और बेचे जाने के लिए है। फेटिशिज्म एक ऐसा वहम है जो खुद हकीकत का हिस्सा है। आपके सामने ये हैरत अंगेज दोहरा उलटफेर होता है कि चीज़ें वैसी ही हैं जैसी वो हैं। आप इस बात से बाखबर हो सकते हैं कि हकीकत में चीज़ें कैसी हैं, लेकिन अपने अमल में आप एक ऐसे वहम की पैरवी करते हैं जिससे आप खुद भी बेखबर होते हैं। मेरा ख्याल है कि मखसूस अशिया को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने का हमारा रुझान माशियात के बजाय इंसानी नफ्सियात का मसला है। हम ऐसे ही हैं और हम फैशन की पैरवी करते हैं। हम देखते हैं कि मशहूर शख्सियात क्या पहन रही हैं, क्या खा रही हैं या कौन सी गाड़ी चला रही हैं, और हमें उनमें से एक चीज़ चाहिए होती है, और यही इंसानी फितरत है। माशी निज़ाम इस मौजू पर इखलाकी तौर पर गैर जानिबदार है। ये महज वही कुछ पैदा करता है जो लोग चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन दौर के नए सोशल नेटवर्क्स पर कमोडिटी फेटिशिज्म का इतलाक कैसे होता है? क्या ये मुमकिन है कि एक शय उस चीज़ से बढ़कर जो हम खरीदते हैं हमारी हस्ती के बिल्कुल मरकज़ तक फैल चुकी हो? जदीद मीडिया इज्तमाई तसव्वुरात को जुज़वी तौर पर बनाता है, जुज़वी तौर पर उसे नौ आबादियाती शक्ल देता है और मुतहर्रिक करता है। मुझे लगता है कि ये इस हर चीज़ से बालातर है जो आपको मार्क्स में मिलती है, क्योंकि इस वक्त टेक्नोलॉजी और तरक्की की सतह ऐसी नहीं थी जो इस किस्म की बसीरत की इजाज़त देती। आज कमोडिटी या सारिफी तर्ज़ ज़िंदगी हर जगह है, और हम जो भी काम करते हैं हम दुनिया को कमोडिटी की नज़र से देखते हैं। यहाँ तक कि हर समाजी मुलाकात एक मुमकिना फ़रोख्त बन जाती है, ना सिर्फ मादी अशिया की बल्कि हमारी अपनी इनफरादी ज़ातों की। अशिया का पूरा असरार, वो तमाम जादू और सहर जो मज़दूरी की मसनूआत को घेरे हुए है, जब तक वो अशिया की शक्ल इख्तियार किए रखती हैं, गायब हो जाता है। इसलिए जैसे ही हम पैदावार की दूसरी शक्लों की तरफ आते हैं। मार्क्स की तवक्को ये थी कि बिलाखिर अशिया की जगह माशी पैदावार और ताउन की दूसरी शक्लें ले लेंगी, जिनमें कदर को अब खालिसतन मालियाती लिहाज से नहीं मापा जाएगा। क्या हम अशिया के बगैर किसी दुनिया का तसव्वुर कर सकते हैं? अक्सर लोग जीने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर पायदार तरीक़े से जीने पर सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि एक मुतवाज़िन और ख़ुदकार निज़ाम हयात पैदा किया जा सके जहाँ कोई फजला या ज़ाया ना हो। शायद एक तरह के इज्तमाई तरीक़े से जीना या एक फ़िरका वाराना तर्ज़ ज़िंदगी। मुझे लगता है कि कभी-कभी लोग वाकई एक सादा लेकिन ज़्यादा तख्लीकी और दिलचस्प ज़िंदगी की ज़रूरत महसूस करते हैं, लोगों के साथ मुनासिब ताल्लुकात कायम करने के लिए, जो इस किस्म की अशिया की परस्तिश के ज़रिए ना बने हों। आज मग़रिबी मुआशरों में समाजी, मुआशी और माहौलियाती सवालात पर बेचैनी बढ़ रही है। मार्क्स से मुतासिर मुफक्किरीन की एक नई नस्ल माहौलियात को एक फ़ैसलाकुन सियासी मसला समझती है। निजी मिल्कियत और रियासतों के ज़रिए हवा, ज़मीन, फ़िज़ा जैसे माहौलियाती मुश्तरका असासों के इंतज़ाम ने हमें तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इसी तरह मुझे लगता है कि माशी लिहाज से निजी मल्कियत की हुक्मरानी और मुनाफे के ज़रिए जमा करने के तरीक़ेकार की वजह से हम अपनी माशी कारकर्दगी में पहले से कहीं ज़्यादा माजूर हो गए हैं। कम्युनिज़म इस मानों में कि हम हमारी ज़मीन को एक मुश्तरका मिल्कियत समझते हैं जिसे हमें मिलकर संभालना है।
اگر آپ کمیونزم میں اس کامن پہلو کو دیکھیں تو یہ آپ کو سوویت نظریے یا امریکی کمیونزم مخالف نظریے سے بالکل مختلف نقطۂ نظر دیتا ہے۔ کیا مارکس کا کام ہمارے سیارے کے قدرتی وسائل کے انتظام کے لیے کوئی سبز متبادل پیش کر سکتا ہے؟ جان گرے کا ماننا ہے کہ عالمی سرمایہ داری ان طریقوں سے ترقی کرتی ہے جن کی نہ صرف پیشین گوئی کرنا مشکل ہے بلکہ انہیں کنٹرول کرنا بھی ناممکن ہے۔ جہاں نیو لیننسٹ اور گرینز دونوں درست ہیں، وہ یہ دلیل دینا ہے کہ انسانی عمل نے سیاروی ماحول کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ لیکن وہ اس بات پر دھوکے میں ہے جب وہ یہ مانتے ہیں کہ انسانی عمل سیاروی ماحول کو دوبارہ مستحکم کر سکتا ہے۔ اس حقیقت سے کہ انسانوں نے اس عدم استحکام کو جنم دیا ہے، یہ نتیجہ اخذ نہیں ہوتا کہ انسان اسے روک بھی سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انسان عالمی سطح پر ایک اجتماعی اکائی کے طور پر کام کرنے کے قابل بھی ہوں، جو کہ وہ نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گے۔ کم ریگولیٹ شدہ بینکنگ سیکٹر کو اکثر 2007 میں شروع ہونے والے معاشی بحران کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا معیشت پر ریاستی کنٹرول ہی واحد حل ہے؟ تاریخ کی کون سی مثالیں ہمیں مستقبل میں اس سے بھی بڑی تباہیوں سے بچنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک بہت دلچسپ دور تھا جہاں بوسٹن میں سفولک بینک نامی ایک بینک ہوتا تھا، اور اس وقت بینک اپنی خود کی کرنسی چھاپتے تھے۔ اگر اسے کسی مخصوص بینک پر بھروسہ نہ ہوتا یا اگر اسے لگتا کہ کوئی مخصوص بینک بہت زیادہ خطرات مول لے رہا ہے تو وہ آپ کو $1 کے بدلے صرف 95 سینٹ دیتا تھا۔ یہ ایک شاندار نظام تھا کیونکہ اس سے بینک ان خطرات سے بخوبی آگاہ ہو جاتے تھے جو وہ لے رہے ہوتے تھے۔ دائیں بازو کے ہاں یہ ایک قسم کی یوٹوپیائی پیتھولوجی ہے جو بار بار ابھرتی ہے، کیونکہ یہ جس چیز کا سامنا کرنے سے انکاری ہے وہ موروثی تضادات ہیں جو تیزی سے ترقی کرتی سرمایہ دارانہ معیشتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اور ہمارے پاس بڑے بینکنگ سسٹمز موجود ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ کے ہر موڑ پر سرمایہ داری ریاستی طاقت کے ساتھ الجھی ہوئی رہی ہے۔ پچھلے سال ہم نے کٹوتیوں میں $17 بلین پائے۔ اس سال ہم پہلے ہی 20 بلین پا چکے ہیں۔ حکومتوں کے پاس سرمایہ داری میں اصلاحات لانے کے لیے کیا طاقت یا محرک موجود ہے؟ جس قسم کی سرمایہ داری اب بحران میں داخل ہو چکی ہے وہ ایک ایسی سرمایہ داری ہے جو اس چیز کو پہلے سے کہیں زیادہ پیدا کر رہی ہے جسے مارکس نے فالتو آبادیاں کہا تھا، جسے مائک ڈیوس نے کچی آبادیوں کا سیارہ میں ایک طرح کی سرپلس انسانیت کہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری طرح واضح نہیں ہے کہ آج کی سرمایہ داری کو لوگوں کی یا مزدوروں کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے اسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ سرمایہ بحرانوں کے ذریعے کام کرتا ہے، اس لیے بحران کا مطلب سرمایہ کا زوال نہیں ہے۔ سرمایہ ٹوٹ پھوٹ کر کام کرتا ہے۔ یہ کام کرنے کا ایک متضاد طریقہ ہے، لیکن یہ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، جیسا کہ 2008 کے معاشی بحران کے نتیجے میں ہوا، کہ بحران سرمایہ کے نئے ارتکاز کے امکانات پیدا کرتا ہے، کبھی نجکاری کے ذریعے اور کبھی محض چند ہاتھوں میں دولت یا طاقت کے ارتکاز کے ذریعے۔ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں سرمایہ داری زندہ لاش کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ چلتی رہتی ہے، حالانکہ اب کسی کو بھی اس پر یقین نہیں رہا۔ یہ جو ایک آزاد منڈی کا نظریہ ہے، یہ ہمیشہ سے ایک مذاق تھا، لیکن اب یہ اس سے بھی بڑا مذاق بن چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی مداخلت کس طرح ہارنے والوں کے لیے بری ثابت ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیں اس وقت یونان میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ریاست اور معیشت اس قدر گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر سرمایہ داری کو چلنے کے لیے بحران کی ضرورت ہے، تو پھر اس بات پر یقین رکھنے کی کیا تب بنتی ہے کہ ایک اور دنیا ممکن ہے؟ کیا ہمارے بحران زدہ دور سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ آج سرمایہ داری کی خامیاں لوگوں کو ایسے سیاسی متبادلات پر غور کرنے کی طرف لے جا رہی ہیں جن میں کمیونزم بھی ایک ہے۔ لیکن 20ویں صدی کی کمیونسٹ تباہیوں کے پیش نظر ہم واقعی کمیونزم کے نظریے کو کیسے سنجیدگی سے لے سکتے ہیں؟
लेकिन 20वीं सदी के कम्युनिज्म से झूठी वफादारी का सबसे गहरा लम्हा मेरे ख्याल में यह है कि किसी ऐसी गैर मरई मजदूर तबके की तहरीक के नाम पर तमाम मौजूदा सोशलिज्म को मुस्तरद कर दिया जाए। न सिर्फ अपने मुतलकुल अनान पहलू में, बल्कि इसमें सोशल डेमोक्रेटिक फलाही रियासत को भी शामिल करता हूँ। मेरा सबसे बुरा मकाला ये है कि यहाँ तक कि बुनियाद परस्त जमहूरी बाएं बाजू का वो पसंदीदा नज़रिया, यानी फरसूदा रियासती ढांचों के खिलाफ बेसाख्ता मकामी खुद तंजीमी, बराए रास्त जमहूरियत और काउंसलें वगैरह, इन्हें भी मुस्तरद कर देना चाहिए। मिस्टर ब्रिमलिक नई मार्क्सी सोच के नक़ाद हैं। बुरमेल के नज़दीक सरमायादारी का एक ऐसा मुतबादिल पैदा करने का इम्कान जो जमहूरियत को नज़रअंदाज करता हो, इंतहाई मसला खेज़ है। कम्युनिज्म का नज़रिया कितना अमली है? क्या ये माजी के रियासती सोशलिज्म के लिए एक सियासी मुतबादिल पेश करता है, या ये महज एक फ़लसफ़ियाना बहस है? मैं समझता हूँ कि इस इस्तिलाह पर जद्दोजहद करना अहम है, क्योंकि इन इस्तिलाहात से उम्मीद और मसाइब की एक तवील तारीख़ जुड़ी हुई है। आम ज़बान में कम्युनिज्म का जो मतलब समझा जाता है वो बिल्कुल इसके बरक्स है जो मेरा इससे मतलब है। इसका मतलब मईशत और मुआशरे पर रियासत का मुकम्मल कंट्रोल समझा जाता है, जो कि मार्क्स की इसके बारे में कही गई हर बात के बिल्कुल उलट है। मार्क्स ने कम्युनिज्म का तसव्वुर एक तबक़ात से पाक मुआशरे के तौर पर किया था। जाक रांसियर के लिए आज का सियासी चैलेंज एक ऐसा आज़ाद मुआशरा तश्कील देने का है जिसमें सबका बराबर का हिस्सा हो। एक कम्युनिस्ट मुआशरा एक ऐसा मुआशरा होगा जहां हर किसी को अपनी खुद की हमाकत में रहने की इजाज़त होगी। मुझे ये ख्याल फ्रेड जेमसन ने दिया, जिसने कहा था कि क्या हो अगर आप कम्युनिज्म का तसव्वुर एक बिल्कुल नॉर्मल मुआशरे के तौर पर ना करें, बल्कि एक पागल मुआशरे की तरह करें, जैसा कि आपको किसी पेंटिंग में नजर आता है। एक पागल है जो सोचता है कि वो एक मुर्गी है और वैसे चलता है। एक आदमी है जो सोचता है कि वो नेपोलियन है। ये तमाम पागल बड़ी शाइस्तगी से एक साथ रहते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा? क्या कम्युनिज्म का नज़रिया एक फैंटेसी है? क्या कम्युनिज्म सिर्फ हमारे तसव्वुर में ही मुमकिन है? ये कोई ऐसी यूटोपियाई फैंटेसी नहीं हो सकती कि क़यामत के बाद क्या होगा। लोग हर वक्त दुनिया के खात्मे के बारे में सोचते रहते हैं, और किसी तरह से दुनिया के खात्मे का तसव्वुर करना सरमायादारी के खात्मे का तसव्वुर करने से ज़्यादा आसान समझा जाता है। आखिरी नुक्ता इल्म है। इल्म का एक तज़ाद मौजूद है। हर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानता है कि आम मादी अमलाक के साथ हमारा एक मुकाबला होता है, क्योंकि अगर यहाँ एक उम्दा स्टेक मौजूद है और मैं इसे खा लूँ तो आप इसे नहीं खा सकेंगे। आप समझ रहे हैं ना? इस्तेमाल करने से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इल्म के साथ ये बिल्कुल उलट है। अगर मैं कुछ जानता हूँ और वो आपको बता दूँ, तो इल्म इस माने में इस्तेमाल होकर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि ये मज़ीद वुसअत पजीर हो जाता है। इल्म बतौर शय दरअसल एक सरमायादारी मुखालिफ शय है। कोई प्रोलेतारी इनकलाबी तहरीक नहीं है, कोई बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं हैं। बाएं बाजू तकरीबन आलमी सतह पर इंतिशार का शिकार है। कोई तारीखी एजेंसी नहीं है। मेरा मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पर न्यू बोल्शेविकों और मीडिया की तख्लीक है। सकाफती तनकीद, महदूद सेमिनार्स और कैबरे जैसी परफॉर्मेंसेस की तख्लीक है। अमली सियासत की किसी भी शक्ल में दुनिया में कहीं भी इसका कोई वजूद नहीं है, और इसका जिक्र भी नहीं किया जाएगा। आज शायद मार्क्स के नज़रियात की कशिश को हमारी वाज़ेह मुतबादलात की ख्वाहिश से समझा जा सकता है, एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत कम मुतबादिल मौजूद हैं। नीली या सुर्ख गोली के दरमियान एक सादा सा इंतखाब। हमारी सारिफी फैंटासियों में आरामदाह पनाहगाह के लिए नीली गोली या सुर्ख गोली जो बिल आखिर हकीकत को अयां कर देगी। मुझे यकीन नहीं है कि ये वाकई कोई मददगार तसव्वुर है। मेरा ख्याल है कि दुनिया को वाकई समझने का वाहिद तरीका ये है कि इसके बारे में मुसलसल मुतजस्सिस रहा जाए, शक किया जाए और तनकीदी हुआ जाए, लेकिन हमेशा इस उम्मीद के साथ
کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور آپ خود بھی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میری دنیا میں یقیناً نیلی گولی ہی حقیقت ہے۔ سرخ میرا ختمی موقف ہے۔ شاید میں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہو۔ نہیں، ایک تیسری گولی بھی ہونی چاہیے۔ مجھے تیسری گولی چاہیے۔ لیکن بلا شبہ جب آپ تیسری گولی لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہی سچی دوسری گولی ہے۔ بہرحال اگر اسے تیسری گولی چاہیے تو مجھے بھی تیسری گولی ہی چاہیے۔ دراصل کوئی گولیاں نہیں ہیں۔ کوئی گولیاں ان میں سے کسی بھی ڈھانچے کو مستحکم نہیں کر سکتیں۔ یہ تمام ڈھانچے انتہائی نازک ہے۔ یہ کسی حد تک کمزور ہیں۔ میرا، آپ